नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज सुनिबा गोटे पुरातन कहानी देश गंठिया कटक गंठिया आउ गंठी गंठिया। परिवेषण परशुराम बेहेरा। निशा गर्जुची पाणिया चांदिनी रे पृथ्वीटा जालजालुआ दिशुची। देश गंठिया आउ कटक गंठिया रास्तार दी दिगरु आसी गोटे जगार पहुंचिले। देश गंठिया मुंडरे बस्ताए खार आउ कटक गंठिया मुंडरे बस्ताए गेंगुटी। देश गंठिया डाक माइला, ओ भाई कौन नौच? कटक गंठिया उत्तर देला, मु कौड़ी नौची, नब कि? देश गंठिया पचारला, तमे कर्पूर नब? कटक गंठिया हाँ मारिला। दी जनक राजी रुजार बोझ बदल हो गला। देश गंठिया मने मने हसिला, देइची पुओ को मु चिता काटी। कटक गंठिया मने मने हसिकी भाबिला, एथर पुओ अखा धोउथिबो गुण गाउथिबो। देश गंठिया घरे पहुंचिकी ता भारीजाकू कहिला, आलो भगवान देला बेले एमती दियंती, एका थरके कचे पुओ बार। देखे केमिति खार बस्ताए देइकी मु कौड़ी बस्ताए ठकी आनिची। कटक गंठिया भी सेमती ता भारीजाकू जाई कहिला, आलो बुझिलु बुद्धि थिले बाप घरे पुओ। देखे केमिति गेंगुटी बस्ताए देइकी कर्पूर बस्ताक ठकी आनिची। पिला माने अबाक ही चाहिंचंती। बस्ता खोला हला, खार आउ गेंगुटी। ठकंक मुह केसरा पड़ीगला। दुहिंक भारीजा झिंगासिले, हई हो तमको टिके लाज नहीं? ए कथाउ से काहाको कहिबे मन मारिके रहिले। एमती केते दिन गला। हाटरे पुणी दी जनकर भेट हेला। दी जन जाक हसा हसी हेले। ठक होची ठकर साथी। दुहें दुहिंक पाटिरे महाप्रसाद देइकी मित बसिले। कहिले, देखिबा एथर हमको किए बळी जीव? बाटरे घाटरे हाटरे नाटरे जाहाकू देखिबा रामानंदी चिता काटिबा। मुंडरू चंदन टोपा आउ आखिरु कजल गार भी छड़े नवा। एमती बिचरा बिचिरी हेई दी जन जाक बाहरिले। प्रथमे जणे बुढ़ी घरे पहुंचिले। चम धुड़ु धुड़ु हाड़ कुड़ु कुड़ु, हातरे खंडिए बाड़ी। नई नई बुढ़ी खुपुरु खुपुरु हेई चलीची। ये ठक दी जण जाई बुढ़ी को साष्टांग दंडवत करी कहिले, बुझिलु अप्पा, अप्पालो तू आउ आमको चिन्हिबु किमिति? पहिले पाଳି दिन ठारु तो तू इयाड आइलु। आम दुआरे तो पाद दिने पड़लानी। एबे तू आम सांगरे चाले, पुअर बाहाघर होउची। करिबा धरिबाकू आउ किए अछि कहिलु? तू नगले न हबो। बुढ़ी बापघर दूर देशरे, से बाहा हेकी आसीची तो आसीची। बुढ़ी ए दी जण को भाई बोली भाबी केते बाहुना पकेइला। दुख सुख हेला। गाधेई जिबा पई सुना गिनारे मालपा देला। पोखरी देखई दबा पई पुओ को सांगरे पठेइला। ठक दुहे तेल लगेइले। गिनाटी किया बाड़रे लुचेई देले। नेइगला बोली पाटी कले। बुढ़ी के आसी कहिले, आलो अप्पा गिनाटा को कुआ नेइगला। पुओ सबू देखिला। माँ को राम की विष्णु किछि कहिलानी। बुढ़ी कोरी कोचाड़ी हेकी रहिला। बाहाघर को गलानी। खाली कथा रखिबाकू पुओ को पठेइला। पुओ ठकंग सांगरे घोड़ारे बसिकी गला। बाटरे से माने कहिले, बुझिलु भणजा, भोकरे करड़ी जळलानी। तम देहरे किछि अलंकार काढ़ी बिकिकी सेई पैसारे किछि जलखिया आण। भणजा भारी हुसियार। से गिना कथारु याको हाव भाव ठोरेई सारिची। गोटे फिकर पांचिकी कहिला, मामू ये गोटे कथा, एइथिपई अलंकार काहींकी बिकिबा? बुझिल मामू, मो कथा मानि चलिले ढेर ढेर खाइबाकू मिलिबो। कथाटा सेमिति बेसी किछि कष्ट नुहम। केवल एक कि दुई पचारले कहिबो दुई। सारू भितरे मारू अछि बोली ये माने केमिति जानिबे? हटिए मारदेले। एणे भणजा जाई जने साहू को कहिला, महाजने दी जन हलिया मु बिकिबाकू आनिछि। महाजन दाम देई सारी पचारला, एक कि दुई? एमाने कहिले दुई। एतिकिरे बिका किणा शेष हेगला। भणजा टंका धरिकी खसीगला। ठक दी जन बंधन रे पड़ी रहीकी बुझिले, भणजा बोलिकी जे जुटिची सीए होउची ठकंक गुरु। एमाने महाजन को कहिले, आमे प्रकृतरे हलिया नुहु, से आमको जलखिया खाइबा नारे डाकी आनी बिकी देई गला। महाजन कहिला, एबे मो टंका किए दबो? एमाने कहिले, आमे आज्ञा किछि जानिनु। बहुत नेउरा नेमंत हेबारु महाजन ताकू खोजिबा पई लोक पठेइला। ठक दी जन महाजन को लोकंग सांगरे गले। एणे घोड़ा झपटेई भणजा आउ गोटे गाँव में पहुंचला। सेठी गोटे गुड़िया दुकान। खजा मिठेई कोरा जलेबी केते कौन खंजा ହେଇଛି। पिलाटीए बसी बिकुची। भणजा सेठी पहुंची मन इच्छा खजा मिठेई जलेबी खाइला। पिला पाटी करिबारु ये कहिला, बा को कहिबू माछी खाइगला। से किछि कहिबनी। पिला बापा पाखु दौड़िला। एणे खजा मिठेई पेटे खाई किछि गामुछारे बांधी टोका मारिला छु चंपट। भणजा जाऊ जाऊ गोटे बुढ़ी को भेटिला। बुढ़ी आगरे गोटे झियो 16 बयसी छिट उपरे पाट उतुराण पकईची।
ମୁହଁଟି ଚକା ଚାନ୍ଦ, ଚାହିଁଲେ ଆଖିରୁ ପଲକ ପଡ଼ିବନି। ଭଣଜା ହଠାତ୍ ତାକୁ ଟେକି ନେଇ ଘୋଡ଼ାରେ ବସି ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା। ବୁଢ଼ୀ ପାଟି କରିବାରୁ କହିଲା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଜୋଇଁ। ବୁଢ଼ୀ ବିକଳରେ ଡାକ ପକେଇଲା, ଧାଇଁ ଆସ ହୋ, ମୋ ଝିଅକୁ ଜୋଇଁ ନେଇଗଲା। ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଇଗଲେ। କଥା କ'ଣ? ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ମୋ ଝିଅକୁ ଜୋଇଁ ଘେନି ପଳେଇଲା। ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଝିଅ ତ ଜୋଇଁ ଘରକୁ ଗଲା, ସିଏ ତ ସୁଖରେ ରହିବ, ଆଉ ସବୁଦିନେ କ'ଣ ସିଏ ତୋ ଘରେ ଥାନ୍ତା? ହେ, ମିଛରେ ଗୋଟା ବୋବାଳି ପକଉଛୁ। ବଣବାଟ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ ଭାଲୁ ଉଇ ଖାଉଥିଲା। ଭଣଜାକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଭଣଜା ଦେହରେ ଗୋଟେ ପୋଢ଼ର ବଳ। ସେ ଭାଲୁ ସାଙ୍ଗରେ ଖଣ୍ଡେ ପଟେ ଯୁଦ୍ଧ କଲା। ଭାଲୁ ହାଲିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ତା ବେକକୁ ଜାବୁଟିକି ଧରିଲା, ତା ଥୋମଣିକୁ ଭୂଇଁରେ ଘଷିଲା। ଏଇ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ତା ବୁଜୁଳିରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ ଟଙ୍କା ବୁଣି ହେଇଗଲା। ଜଣେ ମହାଜନ ସେ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲା। ଟଙ୍କା ଦେଖିକି ତାର ଲୋଭ ହେଲା। ପଚାରିଲା, କି ହୋ, ଭାଲୁ ମୁହଁଟାକୁ କାହିଁକି ଘଷୁଛ? ଭଣଜା କହିଲା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପୋଷା ଭାଲୁ, ବୁଝିଲ, ନାକକୁ ଘଷିଲେ ନାକ ଭିତରୁ ପୁରା ଟଙ୍କା ବାହାରିବ। ମହାଜନ କହିଲା, ଏ ଭାଲୁକୁ ବିକିବ? ଭଣଜା କହିଲା, ହଁ, ସେମିତି ଗରାଖୀ ମିଳିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବିକିଦେବି। ମହାଜନ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏବେ କୁହ, ଦବା ନେବା କେତେ? ଭଣଜା କହିଲା, 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା କମ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଦେବିନି। ମହାଜନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ଗଣିଦେଲା। ଭଣଜା ମହାଜନକୁ ଭାଲୁ ଧରେଇ ଦେଇ ସବୁ ଟଙ୍କା ଗୋଟେଇ ପୋଟେଇ ଧରିକି ପଳେଇଲା। ତାପରେ ସେ ଭେଟିଲା ଯାଇ ଗୋଟେ ଧୋବାକୁ। ପାଟ ପିତାମ୍ବର ଶୁଖେଇ ଜଗିକି ବସିଛି। ଭଣଜା ତା ଆଗରେ ବସି ଖଜା ଚୋବେଇଲା। ଧୋବା ହାତ ପତେଇଲା, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଦେଲା, ହେଲେ ତା ମନ ବୋଧ ହେଲାନି। ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଗିଲା। ଭଣଜା କହିଲା, ଯା, ସେ ପାହାଡ଼ ପାଖ ଗଛ ମୂଳେ କେତେ ପାଚିଲା ଖଜା ଝଡ଼ିଛି, ଗୋଟେଇକି ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ଆସିବୁ। ଖଜା ଗଛରେ ଫଳୁଛି, ଏ କଥା ଶୁଣି ଧୋବା ଖୁସି ହେଇ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଏଣେ ଭଣଜା ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ସବୁ ଗୋଟେଇ ଘୋଡ଼ା ପିଠିରେ ଲଦି ଧାଇଁ ପଳେଇଲା। ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ସେ ସବୁକୁ ବାନ୍ଧିଲା। ତା ମୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିଲା, ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ଫଳେ। ସେଇ ବାଟେ ଗୋଟେ ମହାଜନ ଯାଉ ଯାଉ ପଚାରିଲା, ଆରେ ବାବୁ, ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ କି? ଭଣଜା କହିଲା, ବୁଝିଲ, ଏ ଗଛର ବହୁତ ମହିମା। ୟା ମୂଳରେ ନାଚି ନାଚି ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ଫଳେ ବୋଲିକି କହିଲେ ଡାଳେ ଡାଳେ ଡେମ୍ଫ ବାହାରେ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ଫଳ ଭଳି ଫଳେ। ମହାଜନର ଲୁଗା ଗୋଦାମ। ଲୁଗାପଟା ଲୋଭରେ ଢେର ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗଛଟାକୁ କିଣିନେଲା। ଭଣଜା ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ଧରି ପୁଣି ଘୋଡ଼ାରେ ଚଢ଼ି ପଳେଇଲା। ଏଣେ ମହାଜନ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ଫଳ ବୋଲି କହି କହି ଥକିଗଲା। ଖଣ୍ଡିଏ ହେଲେ ଲୁଗା ବି ଫଳିଲାନି। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କ'ଣ ହେଲାରେ ବୋଲି କହି ବସିଗଲା। ଏଣେ ଠକ 2 ଜଣ, ଦେଶଗଣ୍ଠିଆ ଆଉ କଟକ ଗଣ୍ଠିଆ, ମହାଜନର ଲୋକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବଣଯାକ ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୁଡ଼ିଆକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ବୁଢ଼ୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ବୁଢ଼ୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଭାଲୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହାଜନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ଧୋବା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଧୋବାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ସମସ୍ତେ ଲୁଗା ମହାଜନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲୁଗା ମହାଜନକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଭଣଜା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାକୁ ଠକି ନେଇଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ମାଗିଲେ। ଭଣଜା କହିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଫେରେଇ ଦେବି, ସେଥିରେ ମୋର ଟିକେ ବି ଲୋଭ ନାହିଁ। ଖାଲି କୌତୁକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। କଅଁଳ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେ। ହଁ, କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଫେରେଇ ଦେବନି କାହିଁକି? ଏଣେ ଭଣଜା କ'ଣ କଲା ନା, ଯାଇକି ଗାଁର ଡେଙ୍ଗୁରାବାଲାକୁ ଡାକିଲା। ତାକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇକି କହିଲା, ତୁ ଯାଇକି ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେ। ଏଇ କଥା କହିବୁ, ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଘରେ ବିଦେଶୀ ଅଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ଆଣିକି ହାଜର କରାଉ, ଶୁଳି ଦିଆଯିବ। ଡେଙ୍ଗୁରା ଦିଆହେଲା। ଏଇ କଥା ଶୁଣି କଟକ ଗଣ୍ଠିଆ, ଦେଶ ଗଣ୍ଠିଆ, ବୁଢ଼ୀ ମହାଜନ ସମସ୍ତେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ। ଏବେ କ'ଣ କରିବା? କେମିତି କୁଆଡ଼େ ଜୀବନ ନେଇକି ପଳେଇବା? କାହାକୁ କିଛି ପଚରା ଉଚରା ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ଖଞ୍ଜରେ ଖସିକି ଛୁ ମାରିଲେ। କଟକ ଗଣ୍ଠିଆ ଆଉ ଦେଶ ଗଣ୍ଠିଆ 2 ଠକ ଗହୀର ମଝିକି ଆସି ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ଓହୋ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବନଟା ବଞ୍ଚିଗଲା। ଦେଶ ଗଣ୍ଠିଆ କହିଲା, ଭାଇ, ମୁଁ ଦେଶ ଗଣ୍ଠିଆ ଆଉ ତୁ ହେଉଛୁ କଟକ ଗଣ୍ଠିଆ। ଆମେ 2 ଜଣ ଯାହାକୁ ଭଣଜା କଲେ ସେ ହେଉଛି ଗଣ୍ଠିଆରେ ସାର, ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିଆ। ସିଏ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବେଉସା ଆଉ ଚଳିବନି। ଆମେ ଡାଳେ ଡାଳେ ଗଲେ ସେ ପତରେ ପତରେ ଯାଉଛି। ଏଣେ ଭଣଜା ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିଆ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାକ ରଖି ବୁଢ଼ୀର ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ମହା ସୁଖରେ ରହିଲା। ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ, ବେଲବତୀ କନ୍ୟା କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। କଥନ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ।
ଗୋଟିଏ ରାଇଜରେ ଜଣେ ରାଜା ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ। ସେ ପୁଅଟିର ବିବାହ ବୟସ ହେଲେ ବି ରାଜା ତାକୁ ବିଭା କଲେ ନାହିଁ। ସେ ରାଜା ପୁଅ ଭାବିଲା, ଯେବେ ମୋତେ ବାପା ବିଭା କଲେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ କନ୍ୟା ବାଛିବି। ରାଜା ପୁଅ ଏହା ଭାବି ଘୋଡ଼ାଶାଳରୁ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡ଼ା ବାଛିଲା। ପାଗ ପଟୁକା, ହାତ ହତିଆର ବାନ୍ଧିଲା। ଟଙ୍କା ଟୋକର କିଛି ଧରି ବିଦେଶ ଗଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଏକ ଅଗନା ଅଗ୍ନି ବନସ୍ଥ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ କମାରୁଣୀ ଘଷି ଟୋକେଇ ଧରି ଯାଉଛି। କମାରୁଣୀ ରାଜା ପୁଅକୁ ଦେଖି କହିଲା, ହୋଇରେ ବାପ, ତୁ ତ ରାଜା ପୁଅ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛୁ। ତୁ କାହିଁକି ଏ ଦେଶକୁ ଆସିଲୁ? ଅପୂଜା ଠାକୁରାଣୀ ତ ସେ ପାଖରେ ପନିକିଟାଏ ପକେଇ ବସିଛି। ଏଇ ଲାଗି ତୋତେ କାଟି ଖାଇଯିବ। ଆହା, କାହିଁକି ଏ ଦେଶକୁ ଆସିଲୁ? ଏବେ ଫେରିଯା। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ହଁ ଲୋ ମାଉସୀ, ସେ ଅପୂଜା ଠାକୁରାଣୀ ମୋତେ ଖାଇଲେ ପଛେ ଖାଉ, ମୋର ସେ କଥାରେ କିଛି ହେଲେ ଭୟ ନାହିଁ। ଏହା କହି ରାଜା ପୁଅ ସେଇ ବାଟେ ଗଲାବେଳକୁ ଅପୂଜା ଠାକୁରାଣୀ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେ ଆଖି ତରାଟି କହିଲା, ଆରେ ବାପ, ମୋର 3 ଦିନ ଉପାସକୁ ଆଜି ତୁ ଆହାର ମିଳିଲୁ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆ, ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ଯେବେ ଖାଇବୁ ତେବେ ଖା। ଅପୂଜା ଠାକୁରାଣୀ କହିଲା, ତୁ ଘୋଡ଼ା ଉପରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ କେବେ ତଳକୁ ଯିବି ନାହିଁ। ଅପୂଜା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ତ ଘୋଡ଼ା ହୁଏ ବାହନ, ତେଣୁ ସେ ଘୋଡ଼ା ଉପରୁ ରାଜା ପୁଅକୁ ଉଠେଇ ଖାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଥର ସେ ରାଜା ପୁଅକୁ ଡାକି ଡାକି ନିରାଶ ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ଭାରି ସିଆଣିଆ ଟୋକା। ତୋ ଦମ୍ଭ ଦେଖି ମୁଁ ଭାରି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲି। ତୋର ଯଦି ମନ ହେଉଛି ତୁ କି ବର ମାଗିବୁ ମାଗ। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ କି ବର ମାଗିବି? ମୋତେ ଗୋଟିଏ ମୋ ମନ ଲାଖି କନ୍ୟା ଦିଅ। ଅପୂଜା ଠାକୁରାଣୀ କହିଲା, ଆରେ ପୁଅ, ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ ଯାଉ ଯାଉ ଏକ ଅସୁର ରାଇଜ ପଡ଼ିବ। ତୁ ସେ ରାଇଜରେ ଅସୁରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଅସୁରମାନେ ଚରି ବୁଲି ଯାଇଥିବେ। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା, ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ଓଳାଇବୁ, ତାଙ୍କ କଂସା ବାସନ ମାଜିବୁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 200 ହାଣ୍ଡି ଭାତ କରିବୁ, 100 ହାଣ୍ଡି ତିଅଣ କରିବୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଅସୁରମାନେ ଚରି ବୁଲି ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତୁ ପ୍ରତିଦିନ ଉଘାଡ଼ ଉପରେ ଲୁଚିଯିବୁ। ଅସୁରମାନେ ଯେଉଁଦିନ କହିବେ, ଆରେ ବାପ, ତୁ କିଏ? ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଆମେ ତୋ ଉପରେ ଭାରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲୁଣି। ଯେତେବେଳେ ଅସୁରମାନେ ଏହିପରି କଥା କହିବେ, ତୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେବୁ, ଓଳଗି ହେବୁ। ଅସୁରମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିବେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କି ବର ମାଗିବୁ ମାଗ, ତୁ କହିବୁ, ତୁମ ଘରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ସୁନ୍ଦର କନ୍ୟାଟି ଅଛି ତାକୁ ମୋତେ ଦିଅ। ରାଜା ପୁଅ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ପଶ୍ଚିମକୁ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼େଇଲା। ଯାଉ ଯାଉ ଏକ ଅସୁର ରାଇଜ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଅସୁରଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଅସୁରମାନେ ଚରି ବୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ପୁଅଟି ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଅସୁରଙ୍କ କଂସା ବାସନ ତକ ଚିକ୍କଣ କରି ମାଜିଲା, ତାଙ୍କ ଘର ଦୁଆର ଓଳାଇଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 200 ହାଣ୍ଡି ଭାତ ରାନ୍ଧିଲା, 100 ହାଣ୍ଡି ତିଅଣ ରାନ୍ଧିଲା। ରାଜା ପୁଅ ତ ସୁକୁମାରିଆ, ତାର ତ ଚଢ଼େଇଟାକର ଆଧାର। ଉପରୁ ଗଣ୍ଡିଏ ଭାତ ଖାଇଦେଇ ଉଘାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇ ଲୁଚି କରି ବସିଲା। ଅସୁରମାନେ ଚରି ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଘର ଦୁଆର ଓଳାଓଳି ହୋଇଛି, କଂସା ବାସନ ମଜାମଜି ହୋଇଛି। 200 ହାଣ୍ଡି ଭାତ, 100 ହାଣ୍ଡି ତିଅଣ ରନ୍ଧା ହୋଇ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ଅସୁରମାନେ ଦେଖି କିଏ କରିଛି ବୋଲି ସେତକ ଭାତ ତିଅଣ ପୁଛାପୁଛି କରି ଖାଇଲେ। ପୁଣି ତହିଁଆର ଦିନ ଅସୁରମାନେ ସକାଳେ ଉଠି ଚରି ବୁଲି ଗଲା କ୍ଷଣି ରାଜା ପୁଅ ଯାଇ କଂସା ବାସନ ମଜାମଜି କରି ଘର ଦୁଆର ଓଳାଇ ଭାତ ତିଅଣ ରାନ୍ଧି ଥୋଇ ଦେଇ ସେଇ ଉଘାଡ଼ ଉପରେ ଲୁଚି ବସିଲା। ଅସୁରମାନେ ଚରି ବୁଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ସେମିତିକା ଭାତ ତିଅଣ ରନ୍ଧା ହୋଇ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଆସିଲା କ୍ଷଣି ଖାଇ ବସିଲେ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ଦିନେ ଅସୁରମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ବାପ, ତୁ କିଏ ସେ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସେବା କଲୁଣି, ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁଣି, ତୋ ଉପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାରି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲୁଣି। ଏଣିକି ପାଖକୁ ଆ। ରାଜା ପୁଅ ଉଘାଡ଼ ଉପରୁ ଖସି ଆସି ଓଳଗି ହେଲା। ଅସୁରମାନେ କହିଲେ, ଆରେ ବାପ,
ତୁ କି ବର ମାଗିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ମାଗେ, ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ। ରାଜା ପୁଅ କହିଲା, ତୁମ ଘରେ ଯେଉଁ କନ୍ୟାଟି ଅଛି ମୋତେ ସେଇ କନ୍ୟାଟି ଦିଅ। ଅସୁରମାନେ କହିଲେ, ଆହା କ'ଣ କଲୁ, ଆମର ଗେହ୍ଲା ବେଲବତୀ କନ୍ୟାକୁ ମାଗିଲୁ। ହଉ ବାପ, ମାଗିଲୁଣି ତ ନବୁ, ଆଉ ଆମ ବେଲବତୀ କନ୍ୟାକୁ ଅଧ ବାଟରେ ଡାକିବୁ ନାହିଁଟି। ତୋ ନଅରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଡାକିବୁ, ଉଠ ଗୋ ବେଲବତୀ। ଅସୁରମାନେ ଏହା କହି ରାଜାପୁଅକୁ ବେଲଟିଏ ଦେଇ କହିଲେ, ଏ ବେଲ ଭିତରେ କନ୍ୟାଟି ଅଛି। ରାଜାପୁଅ ମହା ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ସେ ବେଲଟିକି ଘିନି ତା ରାଇଜକୁ ଫେରି ଆସୁ ଆସୁ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସ ପଛପଟେ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜାପୁଅ କହିଲା, ଦେଖି କେମିତିକା ସତରେ କି ମିଛରେ ବେଲବତୀ କନ୍ୟା। ଏହା କହି ରାଜାପୁଅ ସେ ବେଲକୁ କହିଲା, ଉଠ ଗୋ ବେଲବତୀ। ରାଜାପୁଅ ଏହା କହି ଡାକିଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ବେଲ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଯୁବ କନ୍ୟାଟିଏ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧି ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ରୁଣୁଝୁଣୁ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ରାଜାପୁଅ ସେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ବେଲବତୀ କନ୍ୟା ରୂପକୁ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେଇ କୂଅ ପାଖରେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି ବେଲବତୀ କନ୍ୟା କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ରାଜାପୁଅର ଗୋଡ଼ ଘଷି ବସିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଛି କି, ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡା ଭୁଷୁଣ୍ଡି ଅସୁରୁଣୀ ଆସି ବେଲବତୀ କନ୍ୟାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଇ ସେ କୂଅରେ ପକେଇଦେଲା। ବେଲବତୀ କନ୍ୟାର ଶାଢ଼ୀ ଅଳଙ୍କାରମାନ ପିନ୍ଧି ପକାଇ ରାଜାପୁଅର ଗୋଡ଼ ଘଷି ବସିଲା। ରାଜାପୁଅର ଚେତା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା କୁଣ୍ଡା ଭୁଷୁଣ୍ଡାଟାଏ ତା ଗୋଡ଼ ଘଷୁଛି। ରାଜାପୁଅ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଲା, ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପଟିଏ ଦେଖିଥିଲି, ଏ କୁଣ୍ଡା ଭୁଷୁଣ୍ଡି ରୂପଟାଏ ଇଏ କେଉଁଠି ବାହାରିଲା ମ? ରାଜାପୁଅ ତ ଭୋଳ, ଏତେ ଛନ୍ଦମନ୍ଦ ବା କାହୁଁ ଜାଣିବ। ମନରେ ଭାବିଲା, ହଁ ଅସୁର ରାଇଜର କନ୍ୟା ତ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପ ବାହାରିଲା। ରାଜାପୁଅ ଏହା କହି ସେ କୁଣ୍ଡା ଭୁଷୁଣ୍ଡିକି ଘେନି ନଅର ଭିତରକୁ ଗଲା। ନଅର ଯାକରେ ଯେତକ ମନୁଷ୍ୟ ରାଜାପୁଅ ନୂଆ ବୋହୂରାଣୀକୁ ଦେଖି ମହା ଆନନ୍ଦ ହେଲେ। ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ନୂଆ ରାଣୀ ଆସିଛନ୍ତି। ତହିଁଆର ଦିନ ବେଲବତୀ କନ୍ୟା ଯେଉଁ କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେ କୂଅରେ ଯୋଡ଼ିଏ ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଲା। ମାଳି ସେ ଫୁଲ ଯୋଡ଼ିକ ଦେଖି ସେ ଫୁଲ ଯୋଡ଼ିକ ନେଲା। ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ରାଜାପୁଅଙ୍କୁ ଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ନୂଆ ରାଣୀକୁ ଦେଲା। ରାଜାପୁଅ ତା ଫୁଲଟିକୁ ଆଣି ନୂଆ ରାଣୀକୁ ଦେଲା। ନୂଆ ବୋହୂରାଣୀ ରାଜାପୁଅଙ୍କୁ କହିଲା, ହଇ ହେ, ଏ ଫୁଲ ଯୋଡ଼ିକ କେଉଁଠାରେ ଫୁଟିଥିଲା କି? ରାଜାପୁଅ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ, ମାଳିକି ପଚାର। ରାଜାପୁଅ ମାଳିକୁ ପଚାରିଲା, ହଇରେ ମାଳି, ଏ ପଦ୍ମଫୁଲ କେଉଁଠି ଫୁଟିଥିଲା ମ? ମାଳି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଉଆସ ପଛପଟ କୂଅରେ ଫୁଟିଥିଲା। ମାଳିଠାରୁ ରାଜାପୁଅ ଶୁଣି ବୋହୂରାଣୀକୁ କହିଲା, କୁଣ୍ଡା ଭୁଷୁଣ୍ଡି ତ ସେ କୂଅରେ ବେଲବତୀ କନ୍ୟାକୁ ହାଣି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତା ମନରେ ସେଇ କଥାର ଭୟ ପଶିଲା। ସେ ରାଜାପୁଅକୁ କହିଲା, ଏ ଫୁଲ ଯୋଡ଼ିକ ନିଅ, ଆମ ଉଆସ ପଛ ପଡ଼ିଆରେ ଟିକି ଟିକି କରି ଚିରିଦେବ। ଯେବେ ଚିରିବାର ମୁଁ ଦେଖିବି ତେବେ ଯାଇ ଜୀବନ ରଖିବି, ଯେବେ ନ ଚିରିବ ଏ ଜୀବନ କେବେ ରଖିବି ନାହିଁ। ରାଜାପୁଅ ଏହା ଶୁଣି ଥରହର ହୋଇ ନିଜେ ଯାଇ ସେ ପଡ଼ିଆରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ଯୋଡ଼ିକ କୁଟ କୁଟ କରି ଚିରି ପକାଇ ଆସିଲା। ତହିଁଆର ଦିନ ସେ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବେଲଗଛ ହୋଇଛି। ପୁଣି ମାଳି ଆର ଦିନ ସକାଳୁ ଗଲାବେଳକୁ ମାଳି ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବେଲଗଛ ହୋଇ ସେ ଗଛରେ ଯୋଡ଼ିଏ ବେଲ ଫଳିଛି। ମାଳି ଏମିତିକା ଦେଖି ମହା ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କହିଲା, ଯାଉଛି ଏ ବେଲ ଯୋଡ଼ିକ ନେବି, ଗୋଟିଏ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେବି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ରଖିବି। ଏମିତି କହି ମାଳି ସେ ବେଲ ଯୋଡ଼ିକ ତୋଳି କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦେଲା, ମାଲୁଣୀକୁ ଗୋଟିଏ ଦେଲା। ବେଲ ଯୋଡ଼ିକ ବନ ହଳଦୀ ଭଳିଆ ଦିଶୁଥାଏ। ମାଲୁଣୀ ସେ ବେଲଟିକୁ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ରଖିଲା। ମାଳି କହିଲା, ହୋଇଲୋ, ଚାଲ ଏ ବେଲଟିକୁ ଭାଙ୍ଗି କରି ଖାଇବା। ମାଲୁଣୀ ଆନନ୍ଦରେ କଟୁରୀ ଆଣି ବେଲଟିକୁ କାଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ସେ ବେଲ ଭିତରୁ ବେଲବତୀ କନ୍ୟା କହିଲା, ମାଉସୀ ଲୋ ମାଉସୀ, ଏ ପାଖରୁ ହାଣ, ସେ ପାଖରୁ ହାଣ, ମଝିକି ହାଣିବ ନାହିଁଟି। ମାଲୁଣୀ ବେଲ ଭିତରୁ ମଣିଷର ତୁଣ୍ଡ ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ଚମକି ପଡ଼ି ସେ ବେଲଟିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ବେଳକୁ
ବେଲବତୀ କନ୍ୟା କହିଲା, ମାଉସୀ ଲୋ, ମୁଁ ବେଲବତୀ କନ୍ୟା, ମୁଁ ବେଲ ଭିତରେ ଥାଏ, ତୁ ମୋତେ ରଖ। ତୋ ଘରେ ରାଜାଠାରୁ ବେଶୀ ଧନ ଦରବ ମାଡ଼ିଯିବ। ଏମିତି କଥା ମାଲୁଣୀ ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ସେ ବେଲକୁ ଗୋଟେଇ ଆଣି ଏପଟରୁ ସେପଟକୁ ହାଣିଲା ବେଳକୁ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଯୁବା ବୟସୀ କନ୍ୟାଟିଏ ବେଲ ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ି କହିଲା, ମାଉସୀ ଲୋ, ମୁଁ ତୋ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି କାହାରିକୁ କହିବୁ ନାହିଁଟି। ସେ ରାଜା ଶୁଣିଲେ ମୋତେ ହାଣି ପକାଇବେ। ଏହା କହି ସେ ବେଲବତୀ କନ୍ୟା ମାଲୁଣୀ ଘରେ ରହିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ମାଲୁଣୀର ଦିନକୁ ଦିନ ରାଜାଠାରୁ ବେଶୀ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଡ଼ିଗଲା। ବେଲବତୀ କନ୍ୟା ନୀତି ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ବେଣ୍ଟ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ମାଲୁଣୀ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଦିନକର କଥା, ବେଲବତୀ କନ୍ୟା ଉଠୁ ଉଠୁ ରାତି ପାହିଗଲାଣି। ସେ ତରବର ହୋଇ ଗାଧୋଇ କରି ବାହାରି ଆସୁଛି। କୁଣ୍ଡା ଭୁଷୁଣ୍ଡି ଉଆସ କୋଠା ଉପରେ ଟହଲୁଥିଲା। ତାକୁ ଚିହ୍ନିଲା। ନଅରକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଘରେ କବାଟ କିଳି ଶୋଇଲା। ଯିଏ ଯେତେ ଡାକିଲେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ରାଜାପୁଅ ଆସି ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସେ କହିଲା, ମାଳି ଘରେ ଯେଉଁ ଝିଅଟାଏ ଅଛି, ମୋତେ ସେ 3 ଦିନ ହେଲା ଖତେଇ ହେଉଛି, ଗାଳି ଦେଉଛି। ସେ ଝିଅକୁ ଆଜି ଯେବେ ଶୁଳି ଦେବ, ମୁଁ ଜୀବନ ରଖିବି। ଏଇକ୍ଷଣି ଯଦି ସେ ମାଲୁଣୀ ଘର ଝିଅକୁ ଶୁଳି ନ ଦେବ, ତେବେ ମୋ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ହରେଇ ଦେବି। ଏକଥା ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ରାଗରେ କମ୍ପମାନ ହୋଇ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଧବ କଟୁଆଳଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମାଳି ଘରକୁ ବିଜେ କଲେ। ରାଜା କହିଲେ, ମାଳି, ତୋ ଘରେ ଥିବା ସେ ଝିଅକୁ ଆମକୁ ଦେ, ତାକୁ ଶୁଳି ଦିଆଯିବ, ନହେଲେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ମାଳି ମାଲୁଣୀଙ୍କର ଆଉ କି ଚାରା। ଦୁହେଁ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଝିଅଟିକୁ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ। ରାଜା ଝିଅଟିକୁ ନେଇ ଶୁଳି ପଡ଼ିଆରେ ଶୁଳି ଦେଲେ। ତହିଁଆର ଦିନ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ପାଚେରୀ ବୁଲି ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା ଦେଉଳଟିଏ ହୋଇଛି। ଦେଉଳ ଭିତରେ ଏକ ମହାଦେବ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଜିତେ ଜିତେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ କାବା ହୋଇ ରହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ରାଜା ଏହା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ ସେଠିକି ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତକୁ ସତ ଏ ଘଟଣା। ସେଇଥିରୁ ରାଜା ମାଳିକୁ ଡକେଇ କହିଲେ, ମାଳି, ତୁ ଏ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଫୁଲ ପାଣି ଲାଗି କରିବୁ। ନିତି ଯାଇ ଆମ ଦିଅଙ୍କ ପାଦୁକା ଦେଉଥିବୁ। ମାଳି ସେଦିନ ଯାଇ ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଦେଇ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼େଇ ଫେରି ଆସିଲା ଓ ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇ ପାଦୁକା ଦେଲା। ଏମିତି ମାଳି ପ୍ରତିଦିନ ଯାଇ ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗାଧୋଉଥାଏ, ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ଉଥାଏ। ଦିନକର କଥା, ମାଳି ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପାଣି ଲାଗି କଲାବେଳକୁ ଶୁଆଟିଏ ଶାରୀଟିଏ ସେ ବେଢ଼ା ଭିତରେ ଥିବା ଗଛ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଶୁଆ କହିଲା, ଶାରୀଲୋ, ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତୁ। ହଉରେ ଶୁଆ, ସତ କହିବି କି ମିଛ କହିବି? ଯାହା ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି ମୁଁ ସେଇଆ କହିବି। ସେତେବେଳେ ଏ ମାଳିଟି ମହାଦେବଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରି ଭିତରେ ଦିଅଙ୍କୁ ଗାଧୋଉଥାଏ। ବେଲବତୀ କନ୍ୟାକୁ କୁଣ୍ଡା ଭୁଷୁଣ୍ଡି ଯେତେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିଲା, ଯେତେ ଯେତେ ଅବସ୍ଥା କରିଥିଲା, ସବୁ କଥା ସେ ଶାରୀଟି ଶୁଆ ଆଗରେ ଖୋଲି କରି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହିଲା। ଶେଷକୁ ଶୁଆ କହିଲା, ହୋଇଲୋ ଶାରୀ, ଏଥିକି କ'ଣ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ? ଶାରୀ କହିଲା, ଆହା, ଯେବେ ଏଇକ୍ଷଣି ରାଜା ମହାଦେବଙ୍କ ଆଗରେ ଦାନ୍ତରେ ତୀରଣ ଧରି ଯେବେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତେ, ତେବେ ଏଇକ୍ଷଣି ପରା ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରୁ ବେଲବତୀ କନ୍ୟା ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତେ। ମାଳି ଶାରୀ ତୁଣ୍ଡରୁ ସବୁ କଥାତକ ଶୁଣି ଅଣ୍ଟାରୁ ଖଡ଼ି ଗୋଟାଳି କାଢ଼ି ଦେଉଳ କାନ୍ଥରେ ଲେଖି ପକାଉଥାଏ। ମାଳି ସବୁ କଥାତକ କାନ୍ଥରେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଅନେକ ଉଛର ହୋଇଗଲା। ରାଜା ପାଦୁକ ପାଇବେ ବୋଲି ଠାଁକୁ ବିଜେ ନ କରି ମାଳିକୁ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ମାଳି ଥରହର ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯାଇ ଜଣାଇଲା, ମଣିମା, ମୁଣ୍ଡ ରହିଲେ ତୁଣ୍ଡ କହିବ। ରାଜା କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ମାଳି କହିଲା, ମଣିମା, ଟିକିଏ ମହାଦେବଙ୍କ ଦେଉଳକୁ ବିଜେ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ହୁଅନ୍ତୁ। ରାଜା ସେଇକ୍ଷଣି ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ଦେଉଳ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାଳି ଯେତେ ଯେତେ କଥା କାନ୍ଥରେ ଲେଖିଥିଲା ରାଜାଙ୍କୁ ତା ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଲା। ରାଜା ସେସବୁ ପଢ଼ି ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଏହାପରେ
ମହାଦେବଙ୍କ ଗମ୍ଭୀରା ଭିତରୁ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟିଏ ପାଟ ପୀତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧି ଅଳଙ୍କାର ଭରି ରୁଣୁଝୁଣୁ ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ମହା ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ବେଲବତୀ କନ୍ୟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ନଅରକୁ ଗଲେ। ରାଇଜ ଯାକ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟରେ ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଅସୁରୁଣୀ କୁଣ୍ଡା ଭୁଷୁଣ୍ଡିକୁ ଶୁଳି ଦେଲେ। ରାଜା ପୁଅ ସାଙ୍ଗରେ ବେଲବତୀ କନ୍ୟାକୁ ବିଭା କରାଇ ଦେଲେ। ନୂଆ ରାଣୀକୁ ଘେନି ରାଜା ପୁଅ ଘର ଦୁଆର କଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ରାଇଜ ପାଳିଲେ। ମୋ କଥାଟି ଏତିକି, ଫୁଲ ଫୁଟେ କେତକି। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।